وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت کا وادی میں آپریشن کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپریشن کا شور خیبر پختونخوا حکومت نے مچایا، صوبائی حکومت نے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا۔ گل پلازہ واقعے پر انکوائری رپورٹ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اگر انکوائری رپورٹ اطمینان بخش نہ ہوئی تو فوراً جوڈیشل انکوائری کرائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے مطالبات سے فرق نہیں پڑتا، ایم کیو ایم کا مقصد صرف تنقید کرنا ہے، سندھ میں سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ کراچی میں بلدیاتی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ کا اہم فیصلہ، نجی اسکولوں میں رہائش یا تجارتی استعمال پر پابندی عائد۔ عمارت میں رہائش یا دکانیں قائم کرنا قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ خلاف ورزی پر اسکول کی رجسٹریشن معطل یا منسوخ کی جا سکے گی۔ پرانی اور خستہ حال عمارتوں والے اسکولوں کے لیے اسٹرکچرل فٹنس سرٹیفکیٹ لازم۔ غیر محفوظ عمارت قرار دیے جانے پر اسکول فوری خالی کرنے کا حکم۔ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا آغاز۔ بجٹ سازی کے لیے شیڈول کی منظوری، بجٹ کال سرکولر جاری کر دیا۔ سرکولر کے مطابق عبوری معاشی فریم ورک رواں ماہ کے دوران تیار کیا جائے گا۔ اہم بجٹ فارم ریونیو اور اخراجات کے نظرثانی شدہ تخمینے جمع کروانے کی ہدایت۔ بجٹ ریونیو کمیٹی کے اجلاس 30 مارچ سے 12 اپریل 2026 تک ہوں گے۔ گوادر علاقائی تجارت اور عالمی رابطہ کاری کا اسٹریٹجک مرکز بن رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال کا گوادر میں سیمینار اور ایگزیبیشن گوادر جدید ساحلی شہر 2026 سے خطاب۔ گوادر بندرگاہ کی صنعتی اور تجارتی ترقی کو قومی ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت گوادر کو جدید بندرگاہی شہر میں تبدیل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، امید ہے تہران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا، ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی مدد کے بغیر عراق کی کامیابی، خوشحالی اور آزادی کا امکان صفر ہے۔ عراق اگر نوری المالکی کو دوبارہ وزیر اعظم بناتا ہے تو یہ غلط فیصلہ ہوگا۔ امریکہ پھر عراق کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ امریکی بحری بیڑے کی آمد پر ایران کا فوجی مشقوں کا اعلان۔ آبنائے ہرمز میں 27 تا 29 جنوری فوجی مشقیں ہوں گی۔ نوٹم جاری کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں 25,000 فٹ سے نیچے پرواز پر پابندی۔ فوجی مشقیں 9 کلومیٹر کی سمندری حدود میں ہوں گی۔ امریکی جہاز داخل ہوئے تو حملہ کریں گے۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ، آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں ترجمان ایرانی فوج۔ ایرانی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال، امن و استحکام اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر گفتگو۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ عالمی قوانین کے دائرے میں جنگ روکنے کی کوشش کا خیر مقدم کیا ہے اور اب بھی کشیدگی سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت یا اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے اور خطے میں امن و استحکام کا حامی ہے۔ اسرائیل جنگی جنون سے باز نہ آیا، صہیونی وزیر اعظم کی ایک بار پھر ایران کو سخت جواب کی دھمکی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ خبردار کیا کہ ایران حملے کی غلطی نہ کرے۔ فلسطین سے متعلق بات کرتے ہوئے صہیونی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا۔ ترک یا قطری فوجیوں کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بھارت میں چارٹر طیارہ لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ، حادثہ ریاست مہاراشٹر کے بارامتی میں پیش آیا۔ طیارے کے گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں نائب وزیر اعلیٰ اجت پوار، 2 کرو ممبرز اور پوار کے 2 معاون شامل، کل 5 افراد سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے میں تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ سانحہ گل پلازہ کو 12 روز گزر گئے مگر دلوں پر جمی ویرانی ابھی تک کم نہ ہو سکی۔ اب بھی کئی لواحقین اپنے پیاروں کی لاشوں کے منتظر۔ تباہ حال عمارت کے اندر سرچنگ کا عمل مکمل۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے مزید 2 افراد کی باقیات کو ڈی این اے کے ذریعے شناخت کر لیا گیا۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے مجموعی طور پر 69 ڈی این اے سیمپلز حاصل کیے گئے۔
हादसे को 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार न की जा सकी। सियासी मामलात में सिंध हुकूमत सिंध पुलिस को इस्तेमाल करने लगी। कराची को वफाक के हवाले करने के बैनर्स लगाने पर गुलशन इकबाल और शाह फैसल कॉलोनी में एमक्यूएम कारकुनान की गिरफ्तारियां। रुकन सूबाई असम्बली फरहान अंसारी का रात गए गुलशन इकबाल थाने पहुंचकर एहतजाज। नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी पुलिस ने बैनर्स उतारे। एमक्यूएम कारकुनान और पुलिस के दरमियान बैनर्स उतारने पर तकरार। वजीर आला, वजीर इत्तलात सिंध और मेयर कराची फौरी इस्तीफा दें। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुतालबा। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो फैसला करें, इन तीनों शख्सियात ने आपको बर्बाद कर दिया। सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएं, वरना कराची को विफाक के हवाले करें। किसी सूरत सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी से पीछे नहीं हटेंगे। सिक्योरिटी वापस लें या कोई भी कार्रवाई करें, हम अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी समझती है सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डरा लेंगे, इन्हें हक नहीं कि वो कराची के हुक्मरान रहें। अमीनुल हक कहते हैं, एमक्यूएम ने कभी सिक्योरिटी नहीं मांगी, अपने अवाम के साथ हैं, किसी भी चीज़ से घबराने वाले नहीं। सानिहा गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली का भी माहौल गर्म। शर्जील मेमन और अली खुर्शीदी के एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मौजूदा हुकूमत सानिहा पर सिर्फ ढकोसला कर रही है, उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। पीपल्स पार्टी वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं, अदालती कमीशन बनाएं और हमारी सियासत खत्म कर दें। शर्जील मेमन बोले, सियासत चमकाने या ड्रामों से काम नहीं चलेगा। जो लोग आज कराची के लोगों के बारिश बने हैं, उन्होंने इस शहर के लोगों को चुन चुन कर मारा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने वजाहत में कहा, हमें ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से मियाँ वाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ़द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन व अमान पर तफसीली गुफ्तगू। मरियम नवाज का कहना था कि सरगोदा का कार्डियोलॉजी से ज़िला मियाँ वाली के अमराज क़ल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड से अरकान पार्लियामेंट भी बच न सके। सेनेट और कौमी असम्बली के मुतादिद अरकान से लाखों रुपए हड़पने का इंकशाफ। जालसाज अवाम के नुमाइंदों से लाखों रुपए ले उड़े। कई अरकान पार्लियामेंट जाली सोशल मीडिया अकाउंट से भी परेशान। गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली इजलास में अरकान ने ऑनलाइन फ्रॉड का मामला उठाया, जिसके बाद स्पीकर ने तहकीकात की हिदायत की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब घर में डकैती की वारदात। डाकू 40 तोले से जायद सोना, 10 लाख रुपए नकदी, कीमती घड़ियां और दीगर सामान ले उड़े। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई तफ्तीश में बाज़ शवाहिद मशकूक करार। घर की दीवार फलांगने के शवाहिद नहीं मिल सके। मुमकिन तौर पर डाकू दरवाजे के जरिए दाखिल हुए। डाकुओं ने अहले खाना को कमरे में बंद करके वारदात की। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में ट्रक की टक्कर से 6 साला बच्चा जा भाग। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी बच्चा मुलजिम का पड़ोसी था। मुलजिम मिनी ट्रक घर से लेकर निकला तो पड़ोसी का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। ड्राइवर फरार। पुलिस ने भाई को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहायशी इमारत में कायम क्लिनिक में आग लगने का वाक़या। 91 साला डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी जहां बहाक मुतवफ़्फ़ी की क्लिनिक में ही रिहाइश थी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग सिगरेट के बायस लगी थी। शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। मालूम जब्बा, गलियात और ज़ियारत में 1 से 3 फीट बर्फ। कुमराट और गलियात की तमाम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। मुतादिद इलाकों में 5 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी में मॉल रोड और सयाहती मकामात सयाहों के लिए बंद। वादी नीलम में 5 साला बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी मुतहरिक। मजीद बर्फबारी का खदशा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। दोनों टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज की कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, आमिर सुहेल, बाज़ेद खान और उरुज मुमताज़ कमेंट्री पैनल में शामिल। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर साइमन कैटज भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा। ज़ैनब अब्बास PCB के पिच साइड स्टूडियो की मेज़बान होंगी।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। समीर मिन्हास की 39 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी, कप्तान फरहान यूसुफ 11, उस्मान खान 15 और हमजा जहूर 8 रन बनाकर आउट। अब्दुल सुबहान ने 4, अली रजा ने 3, मोमिन कमर और मोहम्मद सयाम ने एक विकेट अपने नाम की।